사랑하는 지구촌 친구들, 안녕하세요. 한 주간도 잘 지났나요? 우리는 지난주에 죄가 가인을 하나님과 사람들로부터 갈라놓았다는 것을 들었어요. 그런데 예수님을 믿는 우리는 우리의 모든 죄를 대신 지신 예수님 덕분에 우리 죄가 해결되고 죄가 아닌 하나님의 다스리심을 받으며 살게 되었다는 것을 깨닫게 되었어요. 자, 오늘 말씀은 사진 하나를 보여주면서 시작하려고 해요. 오, 친구들, 이게 무엇일까요? 맞아요. 트럭이에요. 친구들은 트럭을 보면서 어떤 생각이 드나요? 와, 엄청 큰 자동차다. 혹은 와, 멋있다. 라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그런데 전도사님은 트럭을 보면 누군가와 했던 약속이 생각이 나고 그 약속의 내용이 떠올라요. 전도사님이 우리 친구들 나이일 때 전도사님의 아버지께서 이렇게 큰 트럭을 운전하셨어요. 그래서 학교 방학이 되면 아버지를 따라다니면서 트럭도 타보고 트럭에서 잠도 자고 아버지와 좋은 시간을 가졌던 것을 기억하고 있어요. 그리고 전도사님이 트럭 안에서 아버지와 이야기를 나누다가 했던 약속이 있었어요. 사랑하는 아들아, 늘 어머니와 누나를 소중히 여기며 지켜줘야 한단다. 혹 아빠가 자리를 비우면 어머니와 누나를 잘 지켜주렴. 그날 이후로 전도사님은 트럭을 보면 아버지와 했던 약속이 떠올라요. 자, 전도사님이 사진 하나를 더 보여줄게요. 짜잔! 이게 뭘까요? 맞아요. 아름다운 무지개죠? 이 무지개에 하나님께서 주신 엄청난 약속의 의미가 있다는 것을 우리 친구들 혹시 알고 있나요? 전도사님과 함께 영상을 보면서 아름다운 무지개에 담겨있는 아름다운 약속의 내용이 무엇인지 함께 보도록 해요. One day, God looked at all the people on earth and saw that they were choosing to sin. Every person's thoughts were evil, and God was sad that He made people. God had to punish the people for their sin. Sin separates people from God, and God decided to wipe all the people and animals off the face of the earth. But God showed favor to a man named Noah. Noah was a righteous man. He followed God. God warned Noah that a flood was coming to destroy all the creatures on the earth. He told Noah to make an ark to save himself, his family, and some of the animals. God said that He would make an agreement or covenant with Noah and his family. Noah did everything that God commanded him. When the ark was finished, God told Noah to go inside with his family and the animals. God said that rain was coming, and the rain would not stop for 40 days and 40 nights. Noah did what God said. He and his family and the animals got in the ark, and God shut the door behind them. Noah was 600 years old when the flood came and covered the earth. The floodwaters covered the earth, and the ark floated on top of the water. The water rose higher and higher until all of the mountains were covered. Every living thing on earth died. Only Noah and those that were with him survived. Finally, the rain stopped and the water started to go down. Noah waited inside the ark until the ground was dry. Then God told Noah to bring all the people and animals out of the ark. So Noah did. Then Noah built an altar and gave an offering to the Lord. God was pleased with Noah's offering, and He promised Noah that he would never completely flood the earth again. God told Noah and his family to spread out over the earth and fill it with people. God gave Noah a special sign of the covenant He made with him. God placed a rainbow in the sky so that every time Noah and his family saw the rainbow,
they would know God remembered the promise he made with all the living creatures on earth. God rescued Noah and his family from the flood. Only they lived. The story of Noah points ahead to a greater rescue. God's Son, Jesus, the only perfectly righteous one, came to take the punishment for our sin. By trusting in him, we are saved from the punishment our sin deserves. Jesus died so that we can live. 어때요, 친구들? 내용이 무섭기도 하고 마음 아프기도 하죠? 하나님께서 이 땅의 모든 사람의 마음속에 악한 생각이 가득한 것을 보시고 결국 홍수로 모든 사람과 자연을 심판하셨어요. 그런데 하나님께서는 그렇게 어두운 상황 속에서도 한 사람을 준비시키셨어요. 그 사람의 이름이 누구일까요? 맞아요. 노아예요. 노아에 대해서 성경은 이렇게 말하고 있어요. 여호와께서 노아에게 말씀하셨습니다. 너는 가족을 이끌고 배로 들어가거라. 내가 보기에 이 세대에는 너만이 내 앞에서 의로운 사람이다. 창세기 7장 1절 말씀. 아멘. 하나님께서 보시기에 노아는 의로운 사람이라고 성경은 기록하고 있어요. 그리고 홍수의 위험 속에서도 노아뿐만 아니라 노아의 가족들이 함께 배에 오르게 되는 것을 볼 수 있어요. 사랑하는 우리 지구촌 친구들, 우리는 노아와 같은 축복의 통로인 사람들이에요. 우리로 인해 우리가 속한 공동체가 하나님께서 기뻐하시는 공동체가 될 수 있어요. 그리고 하나님께서는 우리에게 함께 하나님의 뜻을 이루어가는 소중한 사람들을 붙여주세요. 그래서 우리는 우리 손이 닿는 구석구석 모든 곳에 하나님의 뜻이 이루어지기를 바라는 삶을 함께 살아가는 거예요. 자, 그런데 하나님께서 의로운 사람이라고 여겨주셨던 노아의 삶의 모습은 쉬운 일만 있었던 것이 아니에요. 하나님께서는 노아에게 산에서 하나님께서 말씀해 주신 크기대로 방주를 지으라고 말씀하셨어요. 자, 방주는 아주 큰 배예요. 그렇다면 배는 바다나 강에 있는 것이 사람들 눈에는 자연스러웠을 거예요. 그런데 하나님께서는 노아에게 산에서 방주를 만들라고 말씀하셨어요. 노아는 하나님의 말씀에 순종해서 가족들과 함께 산에서 큰 방주를 만들었어요. 아마 이 모습을 본 사람들이 수근거렸을 거예요. 저 사람을 봐! 제정신인가? 재밌는 것들 하기도 바쁜 시간인데 시간 아깝게 저게 뭐 하는 짓이야? 친구들, 하나님을 믿고 따라가는 우리의 삶에는 사람의 지혜와 상식을 뛰어넘는 하나님의 지혜와 뜻이 우선돼요. 사람들 사이의 지혜와 상식을 무시하는 것이 아니에요. 이 모든 것보다 뛰어난 하나님의 지혜와 뜻이 늘 우리를 이끌어 주세요. 노아가 방주를 만들자 하나님께서 말씀하신 대로 수에 맞춰서 동물들이 노아에게 나와왔어요. 하나님께서 노아의 가족 8명과 동물들을 방주에 타라고 말씀하셨어요. 노아의 나이가 600세가 되던 해에 홍수가 시작되었어요. 그리고 40일 밤낮으로 비가 온 땅에 쏟아지고 물이 솟아났어요. 노아가 601살이 되던 해 둘째 달 27일에 드디어 물이 땅에서 다 말랐어요. 하나님께서 노아에게 말씀하셨어요. 너는 아내와 아들들과 며느리들을 데리고 배에서 나오너라. 너와 함께 머물고 있는 각종 생물, 즉 새와 짐승과 땅 위에서 기는 모든 것도 배에서 이끌고 나오너라. 그것들이 땅 위에서 활동하며 알을 까고 새끼를 많이 낳아 땅 위에서 번성할 것이다. 창세기 9장 16절에서 17절 말씀. 아멘.
땅이 다 말라도 움직이지 않던 노아가 드디어 하나님께서 나오라고 말씀하시니 아내와 아들들과 며느리들을 데리고 방주 밖으로 나왔어요. 그리고 배에 함께 탔던 동물들도 이끌고 나왔어요. 노아가 하나님의 홍수 심판 이후에 마른 땅을 밟고 한 첫 번째 행동은 뭐였을까요? 노아는 제단을 쌓고 깨끗한 새와 짐승 중에서 골라 하나님께 번제물을 드렸어요. 하나님께서는 아담 이후에 새롭게 시작하는 인류인 노아의 가족들과 자연에 새로운 약속을 주셨어요. 그리고 이전과는 다른 사람과 자연의 새로운 관계를 말씀하셨어요. 홍수 전에는 사람이 과일이나 채소, 열매들을 먹었는데 이제는 고기를 먹어도 된다고 말씀하셨어요. 그러나 하나님께서는 우리가 여전히 하나님의 청지기로서 함께하는 사람들을 소중히 여기고 자연을 잘 돌보고 다스리길 원하세요. 그리고 하나님께서 사람과 자연에게 주신 새로운 약속의 내용을 함께 읽어볼까요? 자, 시작! 이제 내가 너희와 너희의 뒤를 이을 너희의 자손과 배에서 나와서 너희와 함께 사는 모든 생물, 곧 새와 가축과 들짐승과 땅 위의 모든 생물들과 너희에게 언약을 세우리니 다시는 홍수로 모든 생물들을 없애버리지 않을 것이며 홍수로 땅을 멸망시키는 일은 없을 것이다. 하나님께서 말씀하셨습니다. 내가 너희와 함께 사는 모든 생물과 너희 사이에 대대로 세울 언약의 표는 이러하다. 내가 구름 사이에 내 무지개를 주었으니 그것이 나와 땅 사이의 언약의 표이다. 내가 땅에 구름을 보내 구름 사이에 무지개가 나타나면 나는 너희와 모든 생물 사이에 세운 나의 언약을 기억할 것이다. 다시는 홍수로 땅의 모든 생물을 멸망시키는 일은 없을 것이다. 구름 사이에 무지개가 나타나면 내가 그것을 보고 나 하나님과 땅 위의 모든 육체를 가진 생물들 사이에 세운 영원한 언약을 기억할 것이다. 하나님께서 노아에게 말씀하셨습니다. 이것이 나와 땅 위의 모든 생물들 사이에 세우는 내 언약의 표이다. 창세기 9장 9절에서 17절 말씀. 아멘. 사랑하는 지구촌 친구들, 오늘 말씀을 시작하면서 우리는 무지개 사진을 보면서 시작했어요. 무지개를 보면서 이쁘고 아름답다고 생각한 친구들 있을 거예요. 그런데 우리는 이제 무지개에 담겨있는 하나님께서 주신 아름다운 약속의 내용을 알게 되었어요. 하나님께서는 거룩하신 분이시기 때문에 죄와 함께하지 않으세요. 그렇지만 하나님께서는 사람을 사랑하셔서 오래 참아주시고 회개하기 원하세요. 결국 온 땅에 사는 모든 사람의 마음속에 죄를 짓기 위한 생각만이 가득한 것을 보시고 하나님께서는 홍수로 인류를 심판하셨어요. 그런데 하나님께서는 노아를 택하셔서 사람과 자연을 보존하셨어요. 그리고 노아를 통해 새롭게 인류가 시작되게 하시면서 동물들이 사람을 두려워하고 사람은 동물들을 잘 돌보고 다스리며 고기를 먹도록 하셨어요. 그리고 하나님과의 관계에서도 새로운 약속을 주셨죠. 이 무지개를 볼 때마다 죄와 함께할 수 없는 거룩하신 하나님을 생각하게 하셨어요. 그리고 죄로 가득한 사람에게 긍휼을 베푸셔서 사람과 자연을 보존하시는 하나님을 기억하게 하셨어요. 그래서 비온 뒤에 무지개가 뜨는 것을 볼 때 우리는 하나님께서 우리의 주인이시고 나와 이 온 세상을 돌보고 계시다는 것을 생각하게 되는 거예요. 그런데 친구들, 우리는 무지개가 눈에 보이지 않으면 하나님께서 주시는 이 약속을 잊고 살지는 않나요? 실제로 무지개는 늘 하늘 속에 존재해요. 하지만 우리는 비가 온 뒤에 수증기의 태양광선이 꺾이는 현상을 통해서 볼 수 있는 거예요. 즉, 하나님께서는
인간에게 주신 약속을 절대 잊지 않으세요. 하나님은 신실하신 분이세요. 이 신실하신 하나님을 더욱 사랑하며 알아가는 은혜가 우리 친구들의 모든 삶에 가득하기를 축복합니다. 자, 오늘 들은 말씀을 기억하면서 우리 함께 기도합시다. 우리를 향한 사랑의 약속을 저 아름다운 하늘에 표현해 주신 하나님, 감사합니다. 하나님은 죄와 함께하지 않으시는 거룩하신 분이십니다. 하나님의 거룩함이 우리의 삶에 가득하게 해주세요. 그리고 우리와 온 세상을 돌보시는 신실하신 하나님의 약속을 늘 기억하며 함께하는 많은 사람들을 소중히 여기고 세상을 아끼고 돌보는 제가 되게 해주세요. 사랑하는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약의 1회 5가를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면 영상을 일시 정지하면서 진행해 주세요. 우리는 하나님은 거룩하시고 죄를 벌하신다는 것에 대해서 함께 배웠어요. 말씀을 기억하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 꼬불꼬불 복잡한 미로가 그려져 있어요. 복잡한 미로를 한번 통과해 보세요. 미로를 통과하며 글자를 모으면 어떤 문장이 완성되나요? 완성된 문장을 아래 물풍선에 써보세요. 다들 잘 해보았나요? 노아는 말씀을 따라 방주를 지었어요. 노아가 하나님의 말씀을 믿고 순종했을 때 하나님은 노아를 홍수 심판으로부터 구해주셨어요. 하나님은 거룩하시고 죄를 벌하세요. 하나님께서 죄를 벌하시는 것은 옳은 일이에요. 우리도 우리의 죄로 인해 심판받을 수밖에 없었어요. 하지만 하나님은 자비로우셔서 하나님의 아들 예수님을 우리에게 보내주셨어요. 그리고 우리를 죄에서 구하셨어요. 하나님의 말씀을 따라 예수 그리스도를 믿으면 심판으로부터 구원을 받을 수 있어요. 다음은 위대한 탈출이에요. 암호를 해독해 숨어있는 질문을 찾아보세요. 각 숫자에는 대응하는 글자가 있어요. 예를 들면 1번은 기억, 15번은 아, 5번은 미음으로 글자는 감이 되는 거예요. 질문을 알아냈다면 질문의 답을 아래에 써보세요. 우리 친구들 완성된 질문을 함께 읽어볼까요? 우리의 죄에 대한 벌을 누가 대신 받으셨나요?
그렇다면 질문에 답을 해야겠죠? 답은 무엇일까요? 네, 예수님이 우리의 죄에 대한 벌을 대신 받으셨어요. 죄가 무엇이었죠? 맞아요. 죄는 하나님의 법을 어기는 거예요. 아담 이후로 사람들은 죄인이 되었어요. 우리가 죄를 짓지 않고 싶지만 우리의 힘으로는 도저히 할 수가 없는 일이에요. 그렇기 때문에 예수님이 더욱더 필요한 거예요. 하나님은 우리가 죄로 인해서 벌을 받기 원하시지 않았어요. 그래서 하나님은 자신의 아들 예수님을 우리에게 보내주셔서 우리를 죄로부터 구원해 주신 거예요. 우리가 하나님께서 주신 믿음으로 예수님을 믿는다면 우리는 구원을 받을 수 있게 돼요. 이제 보물상자를 채울 시간이에요. 하나님은 노아와 그의 자손이 하나님의 약속을 떠올릴 수 있도록 하늘에 무지개를 주셨어요. 색연필이나 사인펜을 이용해 창세기 9장 11절을 쓰고 꾸며보세요. 우리도 무지개를 볼 때마다 노아의 이야기와 하나님이 자기 백성을 구하기 위해 예수님을 보내신 이야기를 기억했으면 좋겠어요. 다들 잘 해보았나요? 하나님은 거룩하시고 죄를 벌하세요. 아까 말했듯이 죄는 하나님의 법을 어기는 거예요. 하나님의 말씀대로 살아가지 않고 내 마음대로, 내 생각대로만 살아가는 것이 죄예요. 그래서 죄는 결국 사람들을 하나님으로부터 갈라놓았어요. 그리고 하나님께서는 홍수로 사람들을 심판하시게 되었어요. 그러나 홍수는 죄를 없앤 것은 아니에요. 노아와 그의 가족은 여전히 죄인이고 우리도 역시 죄인이에요. 좋은 소식은 하나님이 사람들을 죄에서 구원하기 위해 하나님의 아들 예수님을 이 땅 가운데 보내셨다는 거예요. 큰 기쁨의 소식인 복음을 주신 하나님께 감사의 마음을 담아 하나님께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리는 여전히 하나님의 법을 어기는 죄인입니다. 하지만 하나님께서 예수님을 보내셔서 십자가에서 죽게 하시고 그로 인해 우리가 지은 죄의 벌을 받지 않게 해주셔서 감사합니다. 이러한 하나님의 은혜가 매우 크심을 기억하며 살아갈 수 있도록 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 하나님만을 높여드리는 한 주간이 되길 바라요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.